चिकम नूर बरेलियान हजरात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर अजीजानो रसूल दास नूर नौ लकदा अमर लकदा स्पोगमय लकदा स्तूल लकदा बिजले लकदा लाटे लकदा दीवा दा नूरुना इच्छा न दे द रसूल द बशरियत तासु ख्याल रख वो खुदा कसम दा टोल नूरुना दा बद पैगंबर तो गुटे पर इशारा बांधे द आसमान नज़्म के तरह लौ गया दा नूरुना खादिमानु द जात अक़दस द जनाब रसूलुल्लाह तो अर्ज में दाओ कि कुरान करीम फरमाइली दी चिराग तासुता यो नूर या हम यो ढोंगो चिपने मुल्क की मचाव शरो यो खास पॉलिसी लांदे चिदा देवबंदियान चिदी रसूल नूर न बनी जवान रसूल नूर दादा खुदा टोल खुदाई नूरुना द रसूल द खो द खारो बराबर या लक सलील इज़रा पैगंबरा ज़रा दासी गरम लका कसीदे बोदे वाला वेली दी कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन रफ़न मिन अल-बहरी औ रशफन मिन अद-दीनी यौलक सलील ज़रा पैगंबरान तौर पर दरबार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की दरखास्त करी सही वो या रसूलुल्लाह दख्तुल इल्म दरियाब नहा यौलबहु मुंगलम राका या रसूल अल्लाह का लफनवी नो यौ सास के हुमुंगलम राका कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफन मिन अल-बहरी औ रशफन मिन अद-दीनी जाअत लिदावतिहि अल-अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साकिन बिला कदमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम दा कसीदे बोलते मुसन्निफ फारिज वाले द ज़ात अक़दस पशान के ऊपर इश्क की यो कसीदा जोड़ा उस इश्क को मुंगाड़ो पेज मुना मुंग चे इश्क नामा वालू तो शैतानत तरफ तम ख्याल लाश तासो ख्याल रख इश्क तो से जोड़ो वाली तासो गोरा पढ़े लिखे खल मुंग को पढ़ा लिखा नहीं ना अंग्रेजी खान तब तक खोलो की कीनी हुई मुंगा ना पढ़े लिखे चीम का ना वदा बिजली घर मुला पढ़ा लिखा मुला दे अरे का दाम वाला ना दा मुला दे दुई पढ़ा लिखा आगा चाहते हुई चिरा वही मुतियाज चाला डेरे अंग्रेजी उगोरे वही ची मुतियाज कई पदार दासी दासी अंग्रेजी उगोरे तो वही मुतियाज उगोरे वल्ला यो बराबर तासु ख्याल रख नो दुई पढ़ा लिखा आगा चाहते हुई ची चाला अंग्रेजी दे रहा जब पढ़ा लिखा आगा चाहता हुआ मां ची चाला कुरान दे पढ़ा लिखा आगा चाहता हुआ मां ची चाहता हदीस दे आगा खलक पढ़े लिखे नबी अंग्रेजी कौनता दासी शेवेम लका तरकान जोला कसाब करदी अरे वाला दा कोई कसब दे रोटाई गठनो द पारा इस दकड़े क्या रहे इल्म कुरान तवई इल्म हदीस तवई पढ़ा लिखा आलिम द कुरान और द हदीस तवई पढ़ा लिखा अंग्रेजी कुरान और ज्योग्राफी लेने वाला इल्म कुरान कुर्बान द आगा चाहना ची चाले द खुदा के बोल तागा सरीबन कतो फखर द अंग्रेज पजबा के द फखर द खुदा पे कतो फखर द पेरंगी तो पतलून के द फखर द मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कता द पेरंगी लिबास वक्त जमाना शेख वक्त चिकम पैगंबर पर तुकता अरबी के सरावील हुई पैगंबर पर ₹100 पर तुग अगस्टो और दासी हुई शकाना मरा पर तुग दास वागस्टो और वीडियो साहबो तय हुए वे देता उगोरई द दिन बेहतर लिबास बल निश्ता जकच दे के सतर दे पर्दा पकड़े आगा लिबास दिन अला दे चिपचा के पर्दा दे जमुन पढ़ो लिखो सवरद द अमरीकी तकलीफ कोलो दालेवनी दन तराजी दा हफीज अरी पतलून बदा से चार जेब पके कारी दन दुई माह से दे जिन पतलून जोड़ राह कड़े लका द्वनलिस टोपा उस तो बयो तरफ ततलून मके शर्मे दलो तासु पढ़े लिखे पढ़ा लिखा दी तो वही चीज मेरे गान सही पे सरों तो वो लका चर्ग नहीं चला कहीं शर्मे पढ़ा लिखा अगर चाहता वही चीज जा सर्द मोहम्मद रसूलुल्लाह गुंदरी पढ़ा लिखा अगर चाहता वही चीज चाने बात मोहम्मद रसूलुल्लाह गुंदरी पढ़ा लिखा अगर चाहता वही चीज जा नशिस्त बर्खास्त मोहम्मद रसूलुल्लाह गुंदरी दचा खुराक मोहम्मद रसूलुल्लाह गुंदरी द जनाब रसूलुल्लाह यो ताले
دومره لوی تاڼی و چې څلورو کسو به اوچتول د لرګي جوړ شوی دومره لوی یا رسول الله وی لوی ځکه جوړ کوي چې په مجلس کې چرته یو ملګری رانه بهر پاتې نشي بیا روټۍ به خوړم ماته کړې روټۍ لاندې به د اوربشو روټۍ ماته کړه او په د پاسه به د کدو یا د غوښې ښوروا راواړوله یا رسول الله دا روټۍ ویل به فضل العائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام صحابو د بیبي عائشې فضیلت په ټولو ښځو داسې اوچت دی لکه د ماتې کړې روټۍ فضیلت په ټولو روټو اوچت نن معامله ډونګي دي او چمچي دي او کړنګ کړنګ دي او چوري کانټې دي پړې لیکې ته د انګرېز مقلده تا نه هر شی د انګرېز ته پورې وتی ستا کرتوت د انګرېزانو ستا کردار د انګرېزانو خوراک دې د انګرېزانو دی لباس دې د انګرېزانو دی څه وشو که برای نام ته ازاد یې ما تر اوسه پورې ستا ازادي محسوس کړې نه ازادي ما محسوس کړې د هغه ملک ده کوم ملک ته چې ستا د ملک وزیر اعظم پرون تللی او اته ورځې پکې تېرې کړې لیدلې به یې د هغه ملک ازادي د هغې لباس د هغې کردار د ملک د ترقۍ اسباب تا نرستو چین ازاد شوی دی نن په دنیا کې ځان دریم طاقت جوړ کړی دی ستا څلوېښت کاله وشو چې ازاد دی تر اوسه تا ټیکنالوژي ونه پېژنده دوی چې په خبرو ټیکنالوژي صحیح ټیکنالوژي ټکی خو دی هغه ملک کوي چې کوم ملک خپل جازونه جوړوي کوم ملک خپل ټینکونه جوړوي کوم ملک خپلې توپې جوړوي کوم ملک خپل د هوایي بمبارمنټ ساوانونه جوړوي ټیکنالوژي ټکی خو دی هغه خلک کوي تا ته ګوره وی ابۍ مې لیونی شوه په تورجمې باټینګر غواړي ستا میټینګ ما لیدلی دی ستا مشورې ما لیدلي دي ستا میټینګ کې بسکټ چې د چا خوله کې هغه د ملک پالیسي جوړولی شي بسکټ خوره تا ملک پالیسي ته ګوره تا ته ګوره د ملک پالیسي چین جوړوله د ملک پالیسي روس جوړوي سوپر پاور دی نن په دنیا کې سوپر پاور دی اور دی ستا په سر ولاړ پړ چنار کې مې بله ورځ دی پولیټیکل ایجنټ دا چې راپېډ وایي چې رابي جګر مولا راغلی هلته بي جګر مولا صاحب بم دی بي جګر مولا صاحب روزم بم دی توپه ده وایي بمونه راغورځوي ته به واورئ دلته شیعه سني دي زه پوهېږم د شیعه سني په مزاج واورئ او شیعګانو واورئ او په کلاو غوږونه یې واورئ که دا اور په دې غره راواورېده او تا بیا د حسین نوم واغستو راشه دا ګیره مې د سپي په متیازو کال که دا اور په دې دیوال راواورېده او تا د ابوبکر او د عمر نوم واغسته دا ګیره مې بیا په متیازو نن زموږ په ملک کې په دعاګانو باس دعا شته یې نشته او د مریانو شته یې نشته ګیر شته یې نشته جلسه بدعت دی او جلوس بدعت دی فلانې دا یو ټکی واورئ ورک یې بدعت په امامتۍ تنخواه اخیستل دا بدعت په مدرسۍ تنخواه اخیستل دا بدعت په اذان تنخواه اخیستل دا بدعت په ختم اجرت اخیستل دا بدعت دی دا د متقدمینو اصل مذهب دی د امام ابو حنیفه اوس متاخرینو چې فتوا ورکړې زه د مدرس یم تنخواه علم جایز امام یم تنخواه علم جایز مؤذن یم تنخواه علم جایز فتوا یې ولې ورکړې ځکه یې ورکړې ده چې مدرس تنخواه وانلي نو درس سره د دنیا کار نه کېږي نو بیا به درس کوي څنګه تاسو خیال راغی ضرورت دی ضرورت ناروا هم روا کوي په یو ښار کې دوه ځایه د جمعې لمونځ هم نه کېږي الا مګر که د ښار په منځ د یاد تېري یو خوا بل خوا خلق نشي اورېدی بیا امیر تنفیذ د احکام شرعیه دا شروط چې متحقق نه وي مسلک حنفي دا دی چې هلته د جمعې لمونځ هم نه کېږي اوس چې متاخرینو فتوا ورکړې چې د جمعې لمونځ کېږي غرض یې څه ویلی دی غرض یې دا ویلی دی چې په دې چل د مسلمان قوم ته د دین یو کلمه ورورسي که دا شی مونږ بند کړو د مسلمان ته د ایثار د دین په منځ کې به دیوار والی شي او مسلمان به د دین نه بلکل ناشنا شي زما په خبره پوهېږئ نو الله وکیل باندې جګړې کولو والا دا دومره لویه اجتماع چې د سیرت په نامه راجمع نه کړې نو یو کلمه د حق به په کوم چل وررسي ضابطه او قانون خو موجود دی چې ضرورت هغه شی دی چې ناروا هم روا کړي خنزیر خوړل د ضرورت په مخ کې روا دی شراب څکل چې د تندې مړ کېدی او اوبه هېچېرته نه دی څکلې د ضرورت په وخت کې روا دي
دا وخت ضرورت دی دې ته بدعتونه مه وایه د خدای بنده که مذهب او د دین خدمت کولو د شوق کېږي رئیس املا ورته ته دې سړک وګرځه دا یړی ګړي دي دا ترکۍ ګړي دي دا د چرګ ونې سرونه یې چې دي ورشه وایه زه ملا یم سر کېږدئ د کمکل بچو کوتک راواله د یو ښځې دا ګیټۍ وه چې کمکلې ډورکه په سر کا نو موږ پسې لګېدلی چې دا دندان خو دې مړی وارې نه شي حرام حرام شرک حرام راشه د شرک دی درته وښیم چې دا دې ووایي چې تا ته پته ولګي چې تبلیغ ټول دی ته وایي خبره کوه پیغمبر دعا کوي چې د یو لک څلوېښت زره پیغمبرانو ته یې وکتل دعا کوي چې یا الله دا دومره لویه جمع کاش چې دا ثواب خو زما د امت وی الله ورته څه وایي ویا حبیبا ستا امتیان چې د جمعې دوه رکعاته فرض په امام پسې وکړي دومره ثواب به ورکوم لکه په یو لک څلوېښت زره پیغمبرانو کې لمونځ کوي فکر به کوې ماته ګورې ماته ګورې لکه فکر کوه نن وخت په ملک کې د فرقه وارانه فساد جوړولو نه دی نن د ملک د سالمیت خطره ده یو طرف ته اور ولاړ دی ستا په سر راجیو ګاندھی بل طرف ته اور ولاړ دی ستا په سر ګوربچوف هم کته ریګن سره چې خبرې وي نو ریګن سره خبرې په انګریزي کې نه کولې په روسي ژبه کې کولې منځ کې به ترجمان ناس ما خبر پوهېږي خپلې ژبې له دومره اهمیت ورکړی دومره اهمیت چې ریګن غوندې سړي سره په انګریزي کې خبره نه دا اور ستا په سر ولاړ دی په دې صوبه سرحد کې په هر روډ چې دی تاسو وګورئ د شهیدانو قبرونه وګورئ نو دې وجې نه زه پوهېږم ستا او زما خدای یو هلکه د شیعاګانو د سنیانو خدای یو دی که جدا جدا دی ټول وایي پیغمبر یو دی که جدا جدا دی قرآن یو دی که جدا جدا دی اهل بیت د رسول د دوی او زمونږ یو شان ایمان دی که جدا جدا دی بیا ستا او زما منځ کې جګړه ده ولې څه چل دی زه تا هر څه منم اهل بیت خاندان رسول منم درود پې په مونځ کې وایم بیا څه چل دی ستا او زما منځ ته ولې ما ته سپک ګورې لوی دشمن د امام حسین روس دی که لوی دشمن سني دی نه دا د شیعاګان دي دا د دوی دا فتوا دی دوی ورکي او دا فیصله دی دوی وکړي چې د امام حسین لوی دشمن امریکا او روس دی او که مونږ دی بتا سلامات خان اسلام کے 27 گورنمنٹ بطور کے اشرف رئیس رائے تقیر خان پیغمبر خان کی بنات خان طرح داری دی اور بدون علاوہ بدون تقاریب دون حقیقت بنتا طرح بدون دکان مطلب کے لیے اور دا خدای کم با بے انصاف لوی دشمن دا اهل بیت عام مشرک او مرتد او کافر او حد داغه نوم نه علي او ما سره پورچا کې ناس ما سکړي دي به وګوره ولی چې دا ابوبکر عمر عثمان منم دا ابوبکر عثمان والله چې داسې منم لکه حسین چې حسین شان منم د چا د وجې د رسول د وجې دا ابوبکر شان منم د چا د وجې د رسول د که رسول نه وی نه به حسین نه به ابوبکر نه به عمر نه به عثمان ٹھیک شي اوس تا ته چا ویلي دي چې ابوبکر کې دا ورانی دی یا عمر کې یا عثمان خلافت یې وګوره د وفات نه وروسته پرېښي څه په ژوند ټول مال حال راوړو او د رسول په شان قربان عمر توره ویستې وه او مکه کې اعلان وکړو چې واوره یا اهل مکه زما دې د خدای په ذات قسم وي د نن تاریخ نه عمر مسلمان شو که د پیغمبر شان تچا کاږه وکتل سر به قلم کما عثمانو پیغمبر د چا متعلق دا نه دي ویلي چې دې صحابي جنت په بیه اخیستی د عثمان متعلق دوه ځله پیغمبر ویلي چې په خدای مې دې قسم وي چې عثمان جنت په بیه اخیستی د ده ملک دی زما عزیزانو عرض مې دا و چې دا وخت ستا او زما منځ کې د تصادم نه دی اسانه خبره ده اسانه که لږ سوچ ته وکړې لږ سوچ زه وکړم دا ناممکنه ده چې زه او ته به کرښې ته رانشو ځکه چې شته منځ کې څه نه لرې چا کړو ډېر والله العظیم چې لرې دی زه نفس اخیستی یم خپلې فرقې ته مې تا نه بو بلا جوړه کړې او ستا بزرګان هم نفس اخیستي درته لګیا یي اوهو اوی څه پوه شوئ امام حسین زین العابدین سکینه تږې مړه شوه سکینه
نو چې داسې شور جوړ کړي نو ته یې چې ګور رښتیا ته چل شوی تاسو خیال اوس یو منټ کې درته اور لګوم په دې انګو کې ولګوم اوس درته ځان جړغونی کړه او درته وایم چې ابوبکر دې سره دې خلکو داسې وکړه او دا ګریوان لږ شلم که اوس مې په دې انګو اور بند نه کړو نو دا ګیره بند موږ خو کمه کړي یو طرف ته د سني دا حال دی بل طرف ته د شیعه دا ټول جنجال مونږ جوړ کړ او مونږ نفس دپاره جوړ کړی دی خدای دپاره سکینې لس اته ورځې تنده تېره کړه په بدل کې ورته د جنت ولي میلاو شي که نه خبره کوي حسین لس ورځې تکلیف تېر کړو په بدل کې د جنتیانو سردار شو که نه بیبي زینب لس ورځې تکلیف تېر کړو په بدل کې د جنت خاتون شو که نه جوړې دي په مخ د فراقو خونه کړې لارې جوړې دي په مخ د فراقو خونه کړې لارې ته په کوم دلیل زما د مینې داودارې نعره تکبیر جوړې دي په مخ د فراقو خونه کړې لارې ته په کوم دلیل زما د مینې داودارې تکلیف به تېری نه نو مقام به څنګه ملایي شان به څنګه ملایيږي رتبه به څنګه ملایيږي د شهادت رتبه خو به اله ملایيږي چې سر دې قلم شي بدن دې قیمه شي اله به شهید ګڼلی کېږي او د قرآن د آیاتونو مصداق به ګرځې چې تکلیف تېر نه کړې رتبه به څنګه ملایي امام حسین تکلیف تېر کړو لوی مقام ملاو جنګ په کربلا کې د یزید او د حسین نه یزید کو ستم رها نہ زیاد کی وہ جفائی نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفائی گر رہا تو نام حسین کا جسے یاد کرتی ہے کربلا سینچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو اور زندہ کر دے پھر شہید کربلا کے نام حیدر خیبر والے کے بازو حیدر نہیں شمرلا کو ہے مگر شبیر کا لشکر نہیں زمادیدان عرض میں دو سو چکی واللہ العظیم گرم کے پراتے پیارے کے پراتے نفس پرست ہو خود غرض ہو روٹی خلاص ہو مشار دلاسا من سنی ان پر پیارے کے پروتے اور شیعوں پر پیارے دا خبر نہیں پڑچنار کے کرو پینزہ کالے کو پڑچنار بند کرے زکا چاہیے زمون کال خراب کو کار زتاسو پریدم امنا لکا خان کی ناغشتو واللہ کم پرے چه زستاسو پر تگونا پا عالم کے رسواتی لی کرا پریدم تاسو بزد واندیم ستاسو خضر دا ترکو گیڑو غندی گرزی زبا چتیم زبا خدای جواب تو ستاسو خضر دا انبر سرومی ہو گندی دیکھو گرئی بی بی فاطمہ شیعگان دیرا نہیں کر سنیان نا شیعگان دیرا ٹھیک دا ذکر چی دا حسنان امور ہوا بی بی فاطمہ چی وفات کے دا وصیت ہوک ماتا گوری ماتا بی بی فاطمہ چی وفات کے دا وصیت ہوک چی واوری زچی وفات شم چی زمان جنازہ دا ورزی اچھتا نکی بیامی تا جنازی دا پاسا ڈولائی جوڑا کئی دشتین جنازه چتا کوي په د پاسه ډولای جوړه کوي او ساده یې پروګراوي چې زما د کفن ټوټم چرته پردې سره ونی زمونږ د ښځو سوال دی ها زمونږ چې لږ په خېټه مور دی اول کار یې دا دی چې ښځه دربندوي په ژمي کې د ململ لوپټه په سر وي ته په تورې بلا ماته شي بېختیزه یخني ده ګرم ساده خو په سر په ژمي کې د ململ لوپټه په سر چې پوره پکې ښکار بی بی فاطمه منئی بی بی عائشہ منئی چې د پیغمبر قبر ته بلاړه مخ به مې بربندو چې ابوبکر ورسره دفن شو بیا بلاړم مخ به مې بربندو ځکه چې یو مې خاوند و بل مې پلار چې عمر ورسره دفن شو عائشہ وایي چې قبر ته بلاړم مخ به مې پټو عمر ډېر لوی سړی و خو مخ به مې ځکه پټو چې ما نه د ده د قبر نه به ما ستر کو ما به د عمر د قبر نه ستر کو او زمونږ ښځې ستر د چا نه مونږ ښځې من چوگوری او سوک دے شیخ دے ما خواہ ہوئی چی تاسو پوئے گئی چی دا منگ مخ دا سی چلی خبیان تبلا ہوئے
زستاسو په ایمان پورې دې کوم داسې نه راځي بیا به داسې کوي بیا به داسې کوي تا خدای وواچي ودی وایي خو یو بورکړه په سر کې غوږونه کله داسې کوي کله داسې کوي په څومره قهر راځي چې په لاره روانې خو بس نړۍ غوندې بورکه جوړه کړه چې پاس نه باندې راپرتې په خپله کله به سپېږمې ویل دا سپېږمې دي نورې پټې ما دوی پوزې بدرنګې دي وختي به ښکاره کړی خو دا پوزې داسې چنچوړی غوندې دي او خولې هم بدرنګې په دې خولې دوی ډېره خواري کړي خو خولې یې بدرنګې نو دغه ځکه پټې کړي او سترګې په شرمونو شرمېدلې ای بدبخت ای کمبخت سوچ وکړئ حیا د ملک نه لاړه غیرت د ملک نه لاړو د کوم قوم چې ښځې او لوڼه شپه ورځ بربنډې ګرځي په هغه قوم به د خدای مهربانۍ څنګه وي هغه قوم د قوم تباه دی والله العظیم قرنونه پاکستان د هر قسم آفت نه خدای بچ ساتلی و حیا غیرت او شرم پې لاړو اوس پوه نه یم چې خدای کوم عذاب نه ساتلي کوم طوفان به در باندې راځي که د امریکې په ملک آتش فشان غر دماکه کولی شي او 30 لاک خلقو باندې اور بلېدی شي نو د پاکستان په 8 کروڑ خلقو خدای اور بلولی عظیم طاقت د امریکې د الله د یو غره د دماکې مدافعت ونه کړی شو عزیزانو تاسو به د آسماني دماکې مدافعت څنګه کړئ په غاویه پسې یئ که په دولت غاوی ملت کې به درنه خدای واخلي که په اقتدار غاوی ملت کې به درنه خدای والي که په صحت غاوی د شپې د اوږدې فالج به دې ووایي سهار به خپلې متیازې نشي ټینګولی هغه ستا دی څه شی چې ته پرې غاوی دی دې څه شی نه اقتدار د غرور شی دی نه دولت د غرور شی دی نه صحت د غرور شی دی که د غرور شی دی صرف ذات اقدس د پروردگار نه که دوست دی صرف ذات اقدس د پروردگار عالم کې دی شي بل نه دوست شته نه د غرور شی شته نه ملګری شته نه تعلق شته دا ټول تعلقونه به په یو منټ کې منقطع شي صرف ذات اقدس د پروردگار عالم دا به نه منقطع یو خدای سره رابطه او تعلق جوړ کړئ د خدای دعوت خلقو ته ورکړئ تبلیغي جماعت سره رابطه پیدا کړئ نن د ځمکې په سر تبلیغي جماعت واحده ډله ده چې د پیغمبرانو میشن ادا کوي لګیا داسې ده که نه ده واحده ډله ده ډېر روټي خلاص داسې دي وایي دا د امریکې ایجنټان تبلیغیانو ته وایي دا د امریکا خدای دې څه د تبلیغ والا امریکې سره څه کار دی تبلیغ والا هغه خلق دی چې د برزیلیا کسینه باندې تا د هغه دین اجتماع کړې وه چې کوم دین جناب محمد رسول الله په ډېر مشکل دی ملک ته راسول د روس کې د یو الله نامه واحده ډله ده چې دوی په امریکا کې د یو الله نامه واحده ډله ده چې دوی اخلي په چین کې ورشئ د چین یو خطیب راغلی کوم چې په پیکین کې خطیب دی ما ته ویلي ما ورته مش عربي ویله او داسې عربي ویله چې زمونږ د دې ځای ملیانو مدرسې ته راغلی او هغه مونږ کې ډېر لیاقتیار غوندې دی نو هغه تبلیغ ویل ما لکه دا ستونی دا سړي چیني ژبه خو مونږ ته نه راځي خو عربي ورځي ده ورسره خبرې ما هغه ورته ویل چې کیف یا شیخ نو دی ورته ویل چې نه مې فهمم نه مې فهمم أي شيء من يفهمه أنا لا أدري الفارسي أقول لك وأسأل منك مسألة واحدة لا بد لم يفهمه ما تبي سكتي ولا رسل ما استخدمت منك قتلين ولكن يفاشل فتاك لم يفهمه لا سكت فلما بخلق جماعة وعبوا أغراض لجار تقرير كي نغلط جيا شيء فتركني أنا أسأل من الناس ليس معي الزاد والراحلة أنا أذهب إلى مكة مدينة يجي شكرا يا شيخ أي شيء شكرا ما أقول لك لا تفهم كلامي لبيوتك شكرا هذا من هذا متمات الله جب محبوب جب قيامت کی نظر کلا ده محبوب جب قیامت کی نظر کلا ده محبوب کل شب خدا تپیش کے زان بت اخلاص
هغه کوم پیشکش دی چې ته به په قیامت کې خدای ته وکړې ځان به په اخلاص په دنیا کې د ما د حبیب ژبه دې زده کړې وه ته به وایې نه یا الله د فرنګي ژبه دې زده کړې وه د هندو ژبه دې زده کړې وه د سیک ژبه دې زده کړې وه او د محمد رسول الله ژبه دې زده کړې عربي زده کړې عربي ووایي تبلیغ واحده ډله ده چې هغه د صحابه مشر ادا کوي بستر خپله روټۍ خپله دیچکی خپله په ځمکه ملا ستا ستا کوڅو ته درتللی د خدای د دین پیش کول دا ولې دا ډله راوستې ده خدای دا الله اتمام حجت کوي اتمام حجت که ته ووایې چې یا الله زه جومات ته نه وم تللی ما ته پته نه وه نو الله به ورته وایي چې ته جومات ته که نه وې تللی ما ته ګورئ ما ته وه شیخه خدای دې ورکړي جنۍ ته لار روانه نو تاسو غوندې یو ورپسې شو جنۍ ورته ویلې ما پسې راځئ زه په تا نه یم ولولې ویل ډېره ښایسته یې هغه ورته وایي چې زما یو بله خور ده کاډي وړي د بلکل بلې ونې نو دی ورته وایي چې هغه چېرته ده ویل نه وروسته چې روانه نو چې ده ورپسې لاس کتلی جنۍ سره یو کوټک کوچی غوندې وه چې څه راشي چې په دې ځای ووایه دا نور د ټینګې خو یې یم نه چې دې پرېوته یې سپۍ ټکۍ لکه د چندک په شان ناجنۍ ورته داسې ودرېده ورته وایي وی گفت ابله اگر تو عاشقی در بیان دعوی خود سادگی تشکیل بغیر یفرگندی نظر ای بود دعوی عشق بے هنر ورطن یو بدبخت کت عاشق لنو بخت میرانا کی بصادق عاشق ہے ناشقان دروغ نه تشکیل بغیر یفرگندی نظر ای بود دعوی عشق بے هنر سچ پماندلی نو ماتا بدی کتا داد دی وقوف عاشقان دے چی مین پیوی یو گوری بلتا ناس ماتا یو گوری جازو نتا ناس ماتا یو تک سرنی چی بیا خواو گو ماتا ناس یی ماتا گوری تاسو خیالوالی ناز میں دا خبره چی ماتا با ذہن کی وارانا پاتی نشی پیغمبر ذاتی اقدس دنیا تراتل دا سهولته په یک دم تیاره کې چې رڼا جوړ شي په مکه معظمه کې د 1000 واټ بلب بل شه څو ورځې چې تېرې شي پیغمبر ته فرمان راغی چې آسمانونو ته دې پرې وغواړي نیمه شپه وه براق راغی څه زمانه وړاندې فلاسفان دا نه پېژندل چې براق څه ته وایي د جهازونو د ایجاد نه وروسته فلاسفان وایي چې یاره واقعي براق هم یو جهاز کېدی شي براق پېژنئ پېژنئ څه ته وایي نام داده استان اس کی دا سبڑا دی دا کیپریګاډونه چې تاسو اسما ته لګو دا به بیا ځای کې ماورم نو دا وخت به چې موږ یو په 16 15 غلطو کې چې راځي براق پېژنئ براق خدای جهاز چې د اسمانونو نه الله راولېږلو جناب محمد رسول الله پسې چې دې په دې کې سور کو پاسه راو اوس پښ بیا فلسفه دا وی چې جیاسا پایلټ پکا نو دا جهاز راوسته جبريل مرمي دا چې د دې جهاز پایلټ چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بوتلو د پاره دا جبريل پایلټ چاته وی هغه چاته وی چې څوک جهاز چلای نو شپه سردار کونین را پاسو آب زمزم کی پیادسو کا پا براق سور کا مسجد حرام چی کم پا کعبہ کی خواہ کی دم حانیے کوڑو دیگرے پا کی سور کو مسجد اقصا تے گو مسجد اقصا اگا جماعت تے چی کم نند مسلمان دے برکت دی یہودو پا قبضہ کی اللہ نن بیت المقدس چی یو لک سلیل زر پیغمبرانو تا رسول اللہ پا کی امامتی کرے وا او دغه ځای نه بیا اسمانونو ته تللی دا بیت المقدس نن د بسکټ خورو د برکته په د یهودو په قبضه
چې د بسکټ نوم وارم چیرمین صاحب یې ټایم پوره د ټایم بسکټ پوره ویدم الله هغه بیت المقدس نن د یهودو په قبضه کې دې ځای ته یې بوتلو یو لک 40,000 پیغمبران ورته راغلي درخواست یې وکړ چې یا رسول الله دا یو لک 40,000 پیغمبران ستا د استقبال دپاره راغلي دي دوی ټول دا تقاضا کوي چې مونږ ته یو 2 رکعته لمونځ مخکې پیغمبر مخکې کېږي 2 رکعته لمونځ کوي دعا چې څه وخت کې کوي دعا اوس دې ځای نه مخکې پیغمبر چې روانېږي دا بیان ده انشاءالله بل مجلس کې درته کوم واخر دعوانا الحمد لله